గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు కొట్యాడు జగన్నాథం, మీ యోగా థెరపిస్ట్, యోగా థెరపీ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యోగా స్టైల్స్ I will teach. Now today our class is for therapeutical class, therapeutical yoga class for the benefit of diabetic patients, sugar patients. This is a challenge of 45 days. 45 days challenge, you have to take it, this yoga nidra. Automatically your diabetic problems will reduce automatically. You have to practice 45 days. మిత్రులారా, మీరంతా కూడా ఈ యోగా 45 days ఛాలెంజ్ యోగా తీసుకోండి. దీన్ని మీరు మార్నింగ్ ఉదయం మీకు లేచిన వెంటనే కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని, వెన్ యు ఆర్ వేకప్ ఇన్ మార్నింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ యువర్ రెగ్యులర్ purifications. Then you have to start this, listen to, follow my words and class. Then automatically your diabetic disease will cure. Practically you have to perfectly do it 45 days, morning and evening. You can cure your diabetics, sugar diseases. So many sugar disorders are in your body. Sometimes high sugar, it will goes on your nephropathy, eyes disorder, retinopathy, heart problems, BP, etc. will occurs due to sugar problems, diabetics. High level sugar which will come sometimes dangerous to you. Sometimes low sugar also is very dangerous. That's why my friends, you have to listen my class every day, morning and evening. Automatically your disease will cure. Believe or not, you have to only 45 days. 45 days నా యొక్క క్లాస్ని మీరు మార్నింగ్ సాయంకాలం పూట రాత్రి పడుకునేటప్పుడు బెడ్ మీదకి వెళ్ళి అమృతాసన కాన్సెప్ట్లో మీరు కానీ ఇది ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీ యొక్క షుగర్ వ్యాధి ఖచ్చితంగా నయం అవుతుంది. చాలా వరకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా రిడ్యూస్ అవుతాయి. మీరు ప్రాక్టికల్గా ఒక 45 రోజులు దీనికి కేటాయించండి. కేటాయించేటప్పుడు మీకు ఏమవుతుందో తర్వాత నాకు చెప్పండి. దయచేసి ఫ్రెండ్స్, నా యొక్క ఛానల్లో మీరు కనీసం లైక్ అయినా ఇవ్వండి. ఒకసారి లైక్, సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ షేర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్కి. మీరు కొద్దిగా బాగైన తర్వాత మీరు ఒక వారం రోజులు చేసేసరికి మీ యొక్క వ్యాధికి చాలా వరకు కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. దీన్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి. వారం తర్వాత మీకు కంట్రోల్లోకి వచ్చిందంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి సజెస్ట్ చేయండి నా వీడియోని. నేను ఐఎమ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ యోగ నిద్ర క్లాస్. ఐ హ్యావ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ యోగ నిద్ర. లాస్ట్ 14 years onwards I am teaching yoga classes. That's why my experience is very good. That's why believe friends, you follow. When you 1 week follow, then you have to intimate your friends. First directly don't intimate your friends. When you feel good my classes, you benefited my classes through sugar diseases, diabetic diseases, then you have to inform to your friends. Thank you friends. Myself, I did this explanation to you. All of you may be pleased to support me friends. Now today class is yoga nidra for diabetic patients, 45 days challenges. Now start our yoga class today. May follow friends. You have to take amrutasana, that is in a shavasana. It is in a we have to negative sense of meaning. That's why I am saying amrutasana. Amrita means it is in a long life, is a nectar. That's why you have to practice amrutasana. You have to sleep on your floor or where you have practiced this one. In case your cot also, no problem. You have to practice regularly. Anywhere you have to practice regular place. You have to do amrutasana. First of all, you have to take your body with amrutasana, that is shavasana. Amrutasana mode, you have to keep it your both legs a little bit far distance and freely put it, and your hands also put it towards sky. Your palms will look into sea. Your face is to your surface or sky region. You have to put your body in freely. Now your body is keep it freely.
If in case rigidness is there in your body, you have to shake your body. Just you have to move your body, it will shake it, it will comes normal, getting into freeness. రిలాక్స్గా మీ శరీరాన్ని పక్కన ఉంచండి. అలా మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఇప్పుడు నా వాయిస్ పైనే ఉంటుంది. నా వాయిస్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు మీ యొక్క డిసీజెస్ అన్నీ కూడా తగ్గించుకోవడానికి ఎంతో ఉపయోగకరమైంది ఈ యొక్క యోగ నిద్ర. థెరపిటికల్ యోగ నిద్ర. ఐఎమ్ టీచింగ్ ఓన్లీ థెరపిటికల్ యోగ నిద్ర. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ మై వర్డ్స్ అండ్ ఫాలో మై వర్డ్స్. దయచేసి ఈ సెషన్ అంతసేపటి కూడా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎవరు కూడా నిద్రపోవద్దు, నిద్రలోకి వెళ్ళకూడదు, డీప్ స్లీప్లో. కానీ మీరు ఎరుకులో ఉండాలి. ఎరుకులో నిద్ర, నిద్రలో ఎరుక. మెలకువలో నిద్ర, నిద్రలో మెలకువ. అవేకెన్ స్లీప్. మీరు తెలివితో నిద్రపోవటమే ఈ యొక్క యోగ నిద్ర ప్రత్యేకత. ఈ యోగ నిద్ర వల్ల మీ శరీరంలో ఉన్నట్టు అన్ని రుగ్మతలు, నాట్ ఓన్లీ డయాబెటీస్ ఈజ్ అన్ అవర్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ఇండియా as well as in the world also. That's why I'm telling you on diabetes disease, this yoga nidra class for all of my friends. You have to follow my words. Now we start. మీ శరీరాన్ని రిలాక్స్గా ఉంచండి. ఒక్కసారి మీ భ్రూ మధ్యలోకి మీ మనసును తీసుకోండి నెమ్మదిగా. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ యువర్ భ్రూ మధ్య. Slowly deep breathe in, slowly deep breathe out. While breathe in, breathe out, you have to observe your whole body. మీ శరీరాన్ని అంతటిని కూడా అలా పరికించండి ఒక్కసారి. కాళ్ళ నుంచి పై వరకు, పైనుంచి కాళ్ళ వరకు, కాళ్ళ వేలు వరకు, పాదాల వరకు ఒక్కసారి అలా చూడండి. మీ యొక్క శరీరాన్ని అలా పరికించరా ఒకసారి. నౌ చేంజ్ ఇంటూ యువర్ బాడీ ఈజ్ లైట్ వెయిట్. మీ శరీరం చాలా హాయిగా, ఆహ్లాదంగా, ప్రశాంతంగా మారుతూ ఉంది. ఒకసారి అలా చూడండి. ఇప్పుడు మీ యొక్క శరీర భాగాల్లో ఉన్న రుగ్మతలన్నీ క్లియర్ చేసుకోవడానికి మనం ఇప్పుడు రెగ్యులర్ క్లాస్లోకి వెళ్తున్నాం. యోగ నిద్ర. ఎవ్వరు కూడా నిద్రపోకూడదు, మెలకువలో ఉండాలి. జాగ్రత్తగా మీ యొక్క శరీర భాగాలు పరికించాలి. You have to observe your body parts. Where I am showing that place, you have to observe. It will change into purification in your body. That your body, it will purify. That you, with your manas, that your manas will purify all your body parts. Now slowly bring your awareness on your right leg, right toe, right second toe, right leg third toe, right leg fourth toe, right leg fifth toe. మీరు 5 వేలను ఒకసారి అలాగా చూడండి. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ యువర్ 5 toes. 5 toes you have to observe. In sides, back side, front side, sides and inner side, upper side. All the toes are relaxed. Now upper part of the feet upside, పై భాగము, పాదం పైన పై భాగము. అలాగే inside, up, down side, you have to observe whole feet. That feet will relax. Slowly bring your awareness on your soul region. Ankle region. You have to concentrate. Deep breath in, deep breath out. Slowly deep breath in, slowly deep breath out. Now slowly bring your awareness on your calf muscle. Pekka bhagam, kudi kaalu pekka bhagam, right leg calf muscle. You have to concentrate. Deep breath in, deep breath out. Slowly bring your awareness upside, knee joint, whole knee joint you have to observe. Downside, upside, right side, loin side and outside. All corners you have to observe. Your knee is very perfect. Knee joint pains are there, it will remove.
మీ యొక్క నీ జాయింట్ పెయిన్స్ కూడా రిమూవ్ అవుతున్నాయి. ఒకసారి అలా చూడండి. స్లోలీ బ్రింగ్ యువర్ అవేర్నెస్ ఆన్ యువర్ రైట్ లెగ్, రైట్ థై, that thigh inside, outside, downside and upside. All corners you have to observe your thigh region. Now you bring your awareness on your right buttocks, right side buttock and right side hip region. You have to concentrate. Now it is very well. Whole right leg you have to observe. You have to observe right leg. Now slowly bring your awareness on your left side, left leg. Left side, left leg. Left toe, big toe, left big toe. Second toe, left side. Third toe, fourth toe, fifth toe. All the left side toes are you have to observe. Now it is well purified. Now it is well purified, your toes all. Now upside of the feet, పాదం పై పక్కన పైన, పాదం క్రిందకి, డౌన్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫీట్. కాన్సంట్రేషన్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. సోల్ రీజన్, కాలి మడమ, లెఫ్ట్ సైడ్, లెఫ్ట్ లెగ్. Ankle region, left leg. You have to concentrate, deep breathe in, breathe out. Now slowly bring your awareness on your left calf muscle, pekka bhagamu, left calf muscle, కాళ్ళు పెక్క భాగము మొత్తం అంతా, ఎడం కాళ్ళని పెక్క భాగాన్ని అంతటిని కూడా అలా చూడండి. స్లోలీ బ్రింగ్ యువర్ అవేర్నెస్ ఆన్ యువర్ left knee joint, inside, outside, upside, downside and whole knee joint. Any knee pains are there, you have to remove with your manas. మీ మనసుతో రిమూవ్ చేయండి. While breathe out carbon dioxide, it is gone out. That entire impurities are gone out. You observe. Take long breath. Maximum oxygen sent to that place. Now slowly bring your awareness on left thigh, inside, outside, upside, downside, all the sides. Slowly bring your awareness on your left buttocks, left buttocks. Hip region, left side. Now whole left leg you have to observe. Now relaxed well. Take long breath in, breath out. Hip to legs down. Both legs you have to observe. Hip region to feet region to hip region. మొత్తం అలా కాళ్ళు చూడండి ఒకసారి. Now slowly bring your awareness on your rear side, వీపు భాగాన్ని ఒక్కసారి అలా చూడండి. మీ యొక్క శరీరంలో వీపు భాగాన్ని అంతటిని అలా కిందన చూడండి ఒకసారి. మీ వీపు భాగాన్ని అంతటిని ఒకసారి, రేర్ సైడ్, బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది యువర్ బాడీ. శరీరం భాగాలన్నీ కూడా నేలపైన, వెనక సైడ్ వీపు అంతా కూడా నేలని, ఫ్లోర్ని తాకి ఉంది. ఒకసారి అలా చూడండి. స్లోలీ బ్రింగ్ యువర్ అవేర్నెస్ ఆన్ యువర్ ఫ్రంట్ సైడ్, పొట్ట భాగం నుంచి చెస్ట్ భాగం వరకు పై భాగాన్ని అంతటిని ఒకసారి అలా చూడండి. పొట్ట నుంచి, కింద నుంచి, లోవర్ అబ్డామెన్ నుంచి థ్రోట్ వరకు పై భాగాన్ని అంతటిని కూడా అలా చూడండి. రిలాక్స్ అవుతుంటుంది మీ శరీరం అంతా. స్లోలీ బ్రింగ్ యువర్ అవేర్నెస్ ఆన్ యువర్ మూలాధార చక్ర రీజన్
end of the spinal cord region, it is a Mooladhara chakra. The chakra have bhutatva, material world, metal world. You have to concentration, deep breath in, deep breath out. Now slowly bring your awareness on your Swadhisthana chakra. This region is Jala Tattva. Swadhisthana chakra is Jala Tattva. Water region. Slowly take long breath in, breath out. Slowly take long breath in, breath out. Now slowly bring your awareness on your navel region. That is the Manipura chakra region. You have to observe your Manipura chakra region. In here, that is element is fire element. ఇక్కడ అగ్ని తత్వం ఉంటుంది. ఇక్కడ అగ్ని, మణిపుర చక్ర, అగ్ని. Slowly take long deep breath in, breath out. Slowly bring your awareness on your Anahata chakra region, middle of the chest region, Anahata chakra. All the chakras are available in your spinal cord only. మీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి స్పైనల్ కార్డ్, వెన్నెముక మధ్యలో ఈ చక్రాస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి. మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ అక్కడ చేయండి. మిడిల్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ రీజన్, స్పైనల్ కార్డ్. Now slowly bring your awareness on your Vishuddhi chakra region. This is the Akasha Tattva, sky region. Vishuddhi chakra is sky region. శబ్దం అక్కడ ఉంటుంది. Slowly bring your awareness on your right hand, right thumb. You have to observe index finger, second finger, third finger, middle finger, fourth finger, ring finger, fifth finger, small finger, little finger. You have to observe 5 fingers with your manas. Now observe your palm, front side and back side, wrist region, forearm, elbow, right side, shoulder region, collarbone region. You have to observe whole right hand మొత్తంగా అలా పరికించండి. రైట్ హ్యాండ్ మొత్తంగా. Slowly bring your awareness on your left hand, left thumb, left side thumb, left hand thumb, index finger, second finger, middle finger, third finger, ring finger, fourth finger, little finger, fifth finger. All the fingers you have to observe with your manas. Now slowly bring your awareness on your left palm, back side and front side, wrist region, forearm, elbow region, back arm, shoulder, collarbone. From collarbone to toe fingers, all fingers you have to observe with your manas. Slowly bring your awareness on your neck region,
thyroid glands is available in here, neck region. Slowly bring your awareness on your chin region. Cheeks region, బొగ్గలు, మీ రెండు బొగ్గలను. Slowly awareness on your lips, both lips, down and upper lip. Slowly bring your awareness on your teeth. మీ పళ్ళు ఎంతో గట్టిగా బలంగా ఉన్నాయి, ఒక్కసారి అలా చూడండి. మీ పళ్ళలో ఏమైనా సమస్య ఉంటే దానిపైన కేంద్రీకరించి క్యూర్ చేసుకోండి, ప్యూరిఫై అవుతాయి మీ పళ్ళు కూడాను. మీ పళ్ళ యొక్క కండరాలు, దాన్నే చిగుళ్ళు సమస్య అంటారనమాట. పళ్ళు ఏజ్ అయ్యే కొద్ది చిగుళ్ళు సమస్య స్టార్ట్ అవుతుంది. పళ్ళు కండరాలు బిగుతు తగ్గిపోవటం వల్ల పళ్ళు ఊడిపోవటం, చిగుళ్ళు సమస్య వల్ల రక్తం రావటము, పళ్ళు సలుపులు రావటము, ఇవన్నీ కూడా ఈ కారణంగా వస్తాయి. అందువల్ల పంటికి ఉన్నటువంటి మాంసపు కండరాలని మీరు ఒక్కసారి అలా చూడండి, మీకు బలంగా మారుతున్నాయి, అవి శక్తివంతంగా మారుతున్నాయి. మీరు ఒక్కసారి అలా చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. మీ టేత్ ఎంతో పవర్ఫుల్గా మారుతుంటుంది. చిగుళ్ళు సమస్య, పంట యొక్క పళ్ళు చలుపుల యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా మీకు నయం చేసుకుంటారు మీరు సెల్ఫ్ హీలింగ్ ద్వారా. మీ శరీరం మీరే నయం చేసుకుంటున్నారు. మీ టంగ్ రీజన్ ఒకసారి చూడండి, మీ టంగ్ ఎలాగుందో. మీ టంగ్లో ఉన్నటువంటి రుచి టేస్ట్ బడ్స్, రుచిని తెలిసే రకమైన కణాలు, మీరు ఒకసారి అలా చూడండి. అలాగే నాలుగు కింద వాళ్ళ లాలాజల గ్రంథులు ఒకసారి చూడండి. మీ థ్రోట్ రీజన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. గొంతు దగ్గర మీరు తినే ఆహారము, నీరు అన్నీ కూడా గొంతు భాగం నుంచి ఆ పైప్స్ని ఒకసారి అలా, థ్రోట్స్ పైప్స్, ఫుడ్ పైప్, వాటర్ పైప్, ఎయిర్ పైప్, దిస్ పైప్స్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. Slowly bring your awareness on your nose region, inside to come outside. లోపల నుంచి అలా ముక్కు భాగంలోకి రండి. ముక్కు చివరి భాగాన్ని ఒకసారి చూడండి. You have to observe your nose, tip of the nose, both nostrils. You have to observe. Slowly bring your awareness on Agna Chakra region, eyebrow center. Both eyeballs, right and left eyes, both eyes you have to observe, eyeballs you have to see. Concentrate, deep breathe in, breathe out. Eyelids, eyebrows, you have to observe. మీ నొదటి భాగము, forehead, మీ నొసల భాగము, forehead you have to observe. Slowly bring your awareness on your top of the head region, Sahasrara Chakra region. You have to observe. Take long breath in, breath out. Slowly bring your awareness. Where is your head is put down. మీ తల ఎక్కడైతే మోసి ఉందో అదే మెడుల్లో ఆమ్లంగట్ట రీజన్, చిన్న మెదడు. దీన్నే బిందు చక్ర అని కూడా అంటారు. యోగంలో బిందు చక్ర, ఈ చక్ర కూడా కొంత పవర్ ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్ చక్రాస్ ఇన్ హియర్ ఆల్సో. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. స్లోలీ బ్రింగ్ యువర్ అవేర్నెస్ ఆన్ యువర్ బ్రెయిన్ రీజన్. యూ హ్యావ్ టు సీ హోల్ బ్రెయిన్. మీ బ్రెయిన్ లోబ్స్, రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ యువర్ బ్రెయిన్ లోబ్స్. రెండు భాగాలుగా ఉంటుంది, కుడివైపు ఎడం వైపు, రెండు బ్రెయిన్స్గా ఉంటుంది. మీ ఎడం వైపు ఫంక్షనింగ్ అంతా కుడి బ్రెయిన్ చేస్తుంది, కుడివైపు ఫంక్షనింగ్ అంతా ఎడం బ్రెయిన్ చేస్తుంది. అందువల్ల రెండింటిని కూడా అలా సమానంగా అబ్జర్వ్ చేయండి. టేక్ లాంగ్ బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. Now slowly bring your awareness on your neck region. Neck region, eyebrow center is Agna Chakra.
throat region is in spinal cord is Vishuddhi chakra. Chest region, middle of the chest region is Anahata chakra. Middle of the navel is Manipura chakra. Navel 2 inches down in Swadhisthana chakra. End of the tailbone is Mooladhara chakra. These 5 chakras are in your spinal cord only. You have to concentrate. Deep breath in, deep breath out. Concentrate. Slowly deep breath in, slowly deep breath out. Now you have to observe who are suffering with diabetes. షుగర్ వ్యాధితో ఎవరైతే బాధపడతారో ఎక్కువ మంది వాళ్ళకున్న సమస్యల్లో మేజర్గా కాళ్ళు మంటలు రావటం, కాళ్ళలో మెత్తగా మొయ్యిపోవటం, కాళ్ళు వేల మధ్యలో సందుల్లోనూ రకరకాలైన వ్యాధులు రావటం, స్పర్శ తెలియకపోవటం, ఇది చేతుల్లో కానీ కాళ్ళల్లో కానీ నర్వ్స్ డ్యామేజ్ వల్ల ఇది జరుగుతుంది అనమాట. న్యూరలాజికల్ షుగర్ పేషెంట్స్ యువర్ డయాబెటిక్ సఫరింగ్ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం వల్ల ఈ సమస్యలన్నీ వస్తుంటాయి. దట్స్ వై యూ టు అబ్జర్వ్ యువర్ ఫీట్. మ్యాక్సిమం కాళ్ళలో ఇది ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది కనుక మీరు నెమ్మదిగా మీ మనసుని యువర్ మైండ్ ఈజ్ బ్రింగ్ టు యువర్ ఫీట్ రీజన్. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ పూరక, కుంభక, రేచక, శూన్యక స్థితిలో ఇది ఒక్కసారి అలా చేయండి. More oxygen sent to your feet region. More oxygen you have to send to your feet region. You have to concentrate on that place. పూరక, కుంభక, గాలి అక్కడ రిటైన్ చేయండి చాలాసేపు. మీరు ఉండగలిగినంతసేపు రిటైన్ చేయండి. రెక్టిఫై చేయండి, మీ మనసుతో అక్కడ శుద్ధి చేయండి. అక్కడ ఉన్న నర్వస్ సిస్టమ్ అంతటినీ శుద్ధి చేయండి. నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంటుంది అక్కడ మీకు. దట్ నర్వస్ సిస్టమ్ విల్ యాక్టివేట్. You have to concentration on that place. Slowly breathe out. Through carbon dioxide, entire impurities are bring back to outside. బయటికి తీసివేయండి అక్కడ ఉన్నటువంటి చెడుని అంతటిని కూడాను, ఇంప్యూరిటీస్ని అంతటిని కూడా, అక్కడ ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ని అంతటి కూడా బయటికి తీసివేసేయండి. అలాగే గాలి లేని స్థితిలో కూడా ఒకసారి మీరు కేవల కుంభక స్థితి అంటే మీరు గాలి కూడా పీల్చుకోలేని స్థితిలో అక్కడ రిటైన్ చేసి చూడండి ఒక్క క్షణం. అలాగే బోత్ లెగ్స్ని అలా చూడండి చాలాసేపు చేయండి. యూ హ్యావ్ టు డూ ప్రాక్టీస్ సో మెనీ టైమ్స్. యువర్ నర్వస్ సిస్టమ్ విల్ ఇంప్రూవ్స్, యాక్టివేట్ దట్ సిస్టమ్. మీలో కాళ్ళు మంటలు కానీ, కాళ్ళలో మొయ్యిపోవటం కానీ, కాళ్ళలో నొప్పులు కానీ, షుగర్ వ్యాధి వల్ల కాళ్ళలో దిగ్దిగ్మని పొడిసే ఒక రకమైన ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా నయం అవుతుంటాయి. ఒకసారి అలా చూడండి మీ కాళ్ళలో, మీ బోత్ లెగ్స్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. మీ యొక్క బోత్ లెగ్స్ని అలా అబ్జర్వ్ చేయండి. మీ యొక్క బోత్ లెగ్స్ని కూడా అలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. Slowly bring your awareness on your middle of the stomach region. స్టమక్ మధ్యలోకి మీ యొక్క మనసును తీసుకొని రండి. స్టమక్ పై భాగంలో ప్యాంక్రియాస్ అండ్ లివర్ ఉంటాయి. క్లోమ గ్రంథిది ప్యాంక్రియాస్. మీరు కోళ్ళు కోసేటప్పుడు శేష కొట్టు అని ఒకటి ఉంటుందండి, క్లోమ గ్రంథి. మనిషిలో కూడా అదే క్లోమ గ్రంథి ఉంటుంది. కోళ్ళు ఎలాంటిది అయితే ఉంటుందో మనిషిలో కొద్దిగా పెద్దది ఉంటుంది, అదే మనకి ప్యాంక్రియాస్. లివర్ కూడా కాలేయాన్ని కూడా మీరు అలా చూడండి. ఈ రెండు కూడా చాలా బాగా యాక్టివ్ అవుతున్నాయి మీ శరీరంలో. మీ యొక్క షుగర్ డిజార్డర్స్కి ఇవే మెయిన్ కారణం, ఈ రెండు గ్రంథులే. అందువల్ల ఒకసారి వాటిని అలా చూడండి. మీరు ఎక్కువ లంగ్స్లోకి గాలి పీలుస్తూ మీ ప్యాంక్రియాస్ మీద మీ మనసు పెట్టండి.
యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ యువర్ ప్యాంక్రియాస్ అండ్ లివర్. ఇట్ విల్ ప్యూరిఫై. ఆ రెండు కూడా ప్యూరిఫై అవుతాయి. ఒకసారి అలా చూడండి. మీరు ఎక్కువ గాలి రిలీజ్ చేస్తుండడు బయటికి, దాంతో అక్కడ ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఎవరు కూడా నిద్రపోకూడదు ఈ క్లాస్ మొత్తం. మీరందరూ కూడా అలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరెవరు కూడా నిద్రలోకి వెళ్ళొద్దు. మెలకువలో నిద్ర, నిద్రలో మెలకువ. యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ యువర్ బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ ఓన్లీ. మీ యొక్క బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుటే మీ కాన్సన్ట్రేషన్. మోర్ ఆక్సిజన్ సెండ్ చేయండి ప్యాంక్రియాస్కి, లివర్కి. ప్యాంక్రియాస్ వైపు మోర్ ఆక్సిజన్ సెండ్ చేసి ప్యూరిఫై చేయండి ప్యాంక్రియాస్ని. మీ లివర్ని కూడా అలాగే ప్యూరిఫై చేయండి. స్లోలీ బ్రింగ్ యువర్ అవేర్నెస్ ఆన్ యువర్ ఐస్. మీ కళ్ళల్లోకి నెమ్మదిగా మీ శరీరాన్ని, మీ మనసుని తీసుకొని రండి. మీ మనసుని నెమ్మదిగా ఐబ్రో సెంటర్లో తీసుకొచ్చి కళ్ళను ఒకసారి పరికించండి. యాక్చువల్గా డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ దే ఆర్ సఫర్ విత్ ఐస్ ఆల్సో. రెటినోపతి, ఐస్ ప్రాబ్లమ్స్ రెటినోపతి అంటారు, డయాబెటిక్స్ రెటినోపతి అంటారు అనమాట. దీన్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. బ్లర్గా విజన్ ఈజ్ బ్లర్ అవ్వటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా దీనివల్ల వస్తాయి. షుగర్ వ్యాధి వల్లే, ఈ డయాబెటిక్ వల్ల లో విజన్గా మారిపోవటం, ఇలాంటి వ్యాధులన్నీ వస్తుంటాయి. ఈ వ్యాధులంతా కూడా మీరు సెల్ఫ్ హీలింగ్ ద్వారా క్యూర్ చేసుకోండి. మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ బోత్ ఐస్. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ విత్ యువర్ మనస్. Your eyes is now changing to powerful. All disorders will cure. ఐస్ డిజార్డర్స్ అన్ని మీరు నెమ్మదిగా క్యూర్ చేసుకుంటారు. ఒకసారి అలా చూడండి. మీ యొక్క శరీరాన్ని మీరే క్యూర్ చేసుకుంటున్నారు. ఒకసారి మందులతో ఏ రకమైన క్యూరింగ్ అనేది, కానీ మందులు, ఇంగ్లీష్ మందులు అయితే సప్రెస్ చేస్తాయి వ్యాధిని, కానీ వ్యాధిని కంట్రోల్ చేయి. మన శరీరమే మెకానికల్ రిపేరిజంలో ఇట్ విల్ క్యూర్ అవర్ బాడీ ఆల్ డిజార్డ్స్. అన్ని వ్యాధుల్ని మన శరీరమే నయం చేసుకుంటుంది, నిద్రలో నయం చేసుకుంటుంది. ఇంకా నిద్ర కంటే పవర్ఫుల్ అయింది యోగ నిద్ర. ఈ థెరపిటికల్ యోగ నిద్ర వెరీ పవర్ఫుల్. మీ అంతలో మీరు అవేర్నెస్లో, అవేకన్లో మీ యొక్క వ్యాధులన్నీ నయం చేసుకునే విధానమే యోగ నిద్ర, థెరపిటికల్ యోగ నిద్ర. మీరు ఒకసారి అలా అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు కళ్ళని, రెండు కళ్ళని అలా చూడండి. లాంగ్ డీప్ బ్రీత్ చేయండి, ప్యూరిఫై చేయండి. అక్కడ ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ కూడా బయటికి తీసివేసేయండి. అక్కడ ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్నిటి కూడా బయటికి తీసివేయండి. Now slowly bring your awareness on your brain region. మీ యొక్క బ్రెయిన్ రీజన్ అలా చూడండి. మీ బ్రెయిన్ నుంచి మీ యొక్క కళ్ళకు, మీకు ఐస్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ అండ్ లివర్ అండ్ హోల్ బాడీ పార్ట్స్ అబ్జర్వ్. ఇట్ విల్ కంట్రోల్స్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ బై యువర్ బ్రెయిన్. మీ బ్రెయిన్ ద్వారా మీరు సురక్షితంగా చేసుకోండి, రక్షించబడండి. మీ బ్రెయిన్ అన్నిటి ఆర్గాన్స్కి సంకేతాలు ఇస్తుంది, శుద్ధి చేస్తుంది. మీ బ్రెయినే, మీ బ్రెయిన్ నుంచి అన్ని అవయవాలకి సంకేతాలు వెళ్తున్నాయి. మీ యొక్క శరీరంలో శుద్ధి జరుగుతుంది. మీ శరీరం అంతా చాలా శుద్ధిగా మారుతుంది, ప్యూరిఫై అవుతుంది. యువర్ ఎంటైర్ బాడీ ఈజ్ నవ్ ప్యూరిఫైడ్. యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై యువర్ ఎంటైర్ బాడీ. మీ శరీరం అంతా చాలా శుద్ధిగా, ఆహ్లాదంగా, హాయిగా మారుతుంది. ఒకసారి అలా చూడండి. మీ శరీరం అంతా ఎంతో హాయిగా, ఆహ్లాదంగా మారుతుంది. మీ శరీరం చాలా శుద్ధిగా ఉంది. మీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి 72,000 నాడీ కేంద్రం నావెల్ సెంటర్.
మీ యొక్క శరీరంలో ఉన్న నావెల్ సెంటర్కి ఒక్కసారి మనసు పెట్టి చూడండి. మీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి 72,000 నాడులు కూడా ప్యూరిఫై అవుతున్నాయి. ఈ నర్వస్ సిస్టమ్, న్యూరాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ని కూడా మీ శరీరాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. మీ మెదడు దాన్ని అన్నిటిని కూడా ప్యూరిఫై చేస్తుంది. మీ శరీరం అట్లన్నిటిని కూడా రిపేర్ చేసుకుంటుంది. ఒక్కసారి అలా చూడండి, 72,000 నాడులు కూడా శుద్ధి జరుగుతుంది మీ శరీరంలో. మీకు భవిష్యత్తులో ఏ రకమైన నర్వస్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఐ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి కూడా, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, షుగర్ వల్ల, డయాబెటీస్ వల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మీ హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ కూడా సమూలంగా మార్పు చేస్తుంటుంది. అలాగే బీపీ కూడా దీనికి అటాచ్మెంట్ అయి ఉంటుంది. బీపీని కూడా మీరు ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. మీ యొక్క ఈ యొక్క యోగ నిద్ర ప్రాక్టీస్లో మీ యొక్క బీపీ కూడా నార్మల్ స్థితికి మారుతుంటుంది. మీరు ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా దాన్ని రోజు మీరు ఈ 45 డేస్ కానీ ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఉదయం సాయంకాలం నా యొక్క క్లాస్ వింటే మీకు ఖచ్చితంగా నయం అవుతుంది. 100% కూడా నయం అవుతుంది. మీ బీపీ కంట్రోల్ అవ్వడం అనేది వారం రోజులు, 3 రోజులు 4 రోజుల నుంచే తెలుస్తుంటుంది. 3-4 డేస్ నుంచి మీ బీపీ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంటుంది. మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా మీ బాడీ పైన పెట్టాలి. మీ ఫోకస్ అనేది మీ మనసుతో శరీర భాగాలన్నింటిపై పెట్టి ఉంటే ఆటోమేటిక్ మీ బీపీ కంట్రోల్ అవుతుంది. అలాగే మీ హార్ట్ ఫంక్షనింగ్స్ నార్మల్ స్థితికి వస్తుంది. హార్ట్ డిజార్డర్స్ని అలా కంట్రోల్ చేస్తుంది. అందువల్ల మీరందరూ కూడా హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ 45 డేస్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. డోంట్ గో టు స్లీప్ ఫ్రెండ్స్, యూ హ్యావ్ టు అవేకెన్. తెలివి మీద ఉండండి, ఎవరు నిద్రపోకూడదు. మీ శరీరం ఇప్పుడు చాలా హాయిగా, ఆహ్లాదంగా, ప్రశాంతంగా మారింది. మీరు ఎంతో హాయిగా ఉన్నారు. మీ యొక్క శరీరం మీ యొక్క బాడీలో ఉన్న రిపేరిజం చేస్తుంది. సమస్యలన్నిటిని కూడా, వ్యాధులన్నిటిని కూడా రిపేర్ చేస్తుంది మీ శరీరం. ఒకసారి అలా చూడండి, మీ శరీరం అంతా చాలా హాయిగా, ఆహ్లాదంగా, ప్రశాంతంగా ఉంది. చాలా బలంగా ఉంది. మీ శరీరం చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. మీలో ఉన్నటువంటి రుగ్మతలన్నీ పోయి మీ శరీరం బలంగా, శక్తిగా మారుతుంది. మీ శరీరం అంతా చాలా శక్తివంతంగా మారుతుంది. మీరు ఒకసారి అలా చూడండి. వీకెండ్ ఉన్న ప్లేస్లో శక్తివంతంగా మార్చుకోండి మీ శరీరాన్ని. మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది మీ శరీరం అంతా చాలా శక్తివంతంగా మారుతుందనే విషయం. మీరు ఒకసారి అలా మీ శరీరాన్ని చూడండి, చాలా బలంగా మారుతుంది మీ శరీరం. మీ శరీరం ఎంతో ఆరోగ్యంగా మారుతుంది. ఒకసారి అలా చూడండి, మీ శరీరం ఎంతో హాయిగా ఉంది, చాలా స్ట్రాంగ్గా, బలంగా మారింది. మీ వ్యాధులు మీరే నయం చేసుకుంటున్నారు సెల్ఫ్ హీలింగ్ థెరపీ ద్వారా. మీ యొక్క సెల్ఫ్ హీలింగ్, మీ అంతలు మీరుగా సెల్ఫ్ హీలింగ్ చేసుకుంటుంది మీ శరీరం. మీ శరీరం ఎంతో శుద్ధిగా మారింది. మీరు ఎంతో హాయిగా ఉన్నారు. ఒక్కసారి మీ శరీరాన్ని అంతటిని కింద నుంచి పైకి, పైనుంచి కిందికి, టాప్ టు బాటమ్, బాటమ్ టు టాప్, యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ లాంగ్ బ్రీత్ ఇన్, లాంగ్ బ్రీత్ అవుట్. మన శరీరానికి ప్రాణవాయువు ఎంతో ఉపయోగకరండి. అలాగే మన శరీరంలో డిఫరెంట్ వాయుస్ పనిచేస్తాయి. ఈ వాయుస్ అన్నిటిని కూడా మీరు కమెంట్తో ఉంటేనే మీ శరీరం అంతా బాగుంటుంది. ప్రాణ, అపాన, సమాన, ఉడాన, వ్యాన పంచ వాయుస్ అండ్ ఉపపంచ వాయుస్ నాగ, కూర్మ, కృకుర, దేవదత్త, ధనుంజయ. దీస్ ఆల్ వాయుస్ ఆర్ రన్ బై అవర్ బాడీ. ఈ గాలులన్నీ కూడా, ఈ ఎయిర్స్ అన్నీ కూడా మన శరీరాన్ని నడుపుతుంటాయి అన్నమాట. శరీరం శుద్ధిగా ఉండడానికి మూల కారకాలు 10 వాయుస్. These 10 values are very important. You have to observe on your body. Now your whole body is relaxed well. You feel very relaxed. మీ యొక్క శరీరంలోని డయాబెటిక్ వ్యాధిని మీరే స్వయంగా నయం చేసుకుంటున్నారు. మీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి డయాబెటిక్స్, షుగర్ వ్యాధిని మీరే స్వయంగా నయం చేసుకుంటున్నారు. మీలో రుగ్మతలన్నీ కూడా మీరే క్లియర్ చేసుకుంటున్నారు. నా మీ శరీరం అంతా చాలా తేలిగ్గా, హాయిగా మారింది.
నా ఇప్పుడు మీ శరీరం అంతా చాలా హాయిగా తేలిగ్గా మారింది. మీరు ఎంతో హాయిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు. మీ శరీరం ఎంతో హాయిగా ఆహ్లాదంగా ఉంది. ఒకసారి మనసుతో చూడండి. Slowly bring your awareness on your breathe in, breathe out. Concentration, breathe in, long, deep, breathe out. Long, deep, breathe in. Long, deep, breathe out. Slowly join together legs. Slowly join together hands. మీ శరీరంలో వేళ్ళు, కాళ్ళు వేళ్ళు, చేతి వేళ్ళు కూడా ఒక రకమైన చేంజెస్ కనిపిస్తుంటాయి. ఒకసారి చూడండి, మీకు తెలుస్తుంటుంది. చేతి వేళ్ళు చచ్చుపడినట్టు కానీ, మెత్తగా అయినట్టు కానీ చేంజ్ అయితే మీకు తెలుస్తుంటుంది. ఒకసారి మీ చేతి వేళ్ళు మీరు ఒకసారి చూడండి. డోంట్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్. మీ కళ్ళు తెరవద్దు. మీరు అలాగే టర్న్ యువర్ హెడ్ రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ 2-3 times. యువర్ హెడ్ స్లోలీ స్ట్రెచ్ బ్యాక్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఆర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్. ఏదో ఒక చేయిని వెనక్కి తీసుకోండి. ఏ చేయి అయితే వెనక్కి తీసుకున్నారో ఆ సైడ్కి బ్యాక్ టర్న్ అయ్యి 2 చేతుల సపోర్ట్తో లెగ్స్ కూర్చోండి. నా మీ శరీరం అంతా ఇప్పుడు రిలాక్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి అలా 2 చేతులు రబ్ చేసి మీ యొక్క కళ్ళ పైన అత్తుకోండి. Thank you friends, class is over. Now open your eyes.